जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरेट कार्ड माध्यम बिछा राशि मार्च मास किपरि कटिबो, ए मार्च मासरे केउं तारिख रे कोन घटिबो, केउं तारिख रे सतर्क रहिबे, केउं तारिख रे लाभ पाइबे एवं मासर 4टी सप्ताह रे प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह विषय में कहबी कौ सप्ताह किपरि कटिबो एवं ए मासरे आपण कोन करि परिबे, कोन करि परिबे नाही से विषय में आपनकर कहबी। ए मास आपनकर समय किपरि अतिबाहित हबो ताकू मध्य मु आपनको निश्चित भाव में कहबी। मोर प्रिय बिछा राशि भाई बहन माने, जेहेतु ये गोटे मासकर कथा हेले मध्य आपनकर निजस्व कथा आपण जानिबे, तार प्रतिकार मध्य मु कहबी एवं बिछा राशि अधिपति ग्रहक विषय मध्य मु कहबी, प्रतिकार कथा कहबी, रोग कथा कहबी। आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत कार्यक्रम को देखिबे एवं जदि आपण को कार्यक्रम भल लागुथाय, ठीक लागुथाय, निश्चित कमेंट करिवे, लाइक करिवे। हमर चैनल को सब्सक्राइब जदि न करथिबे सब्सक्राइब करिवे। प्रत्येक दिन बा दैनंदिन राशिफल आम चैनल रे चलीछि। प्रत्येक दिन किछि नुआ नुआ टिप्स मध्य आमे दउछु, कारण ग्रह मानकर प्रतिकार जदि आपण न जानुछंती, न करूछंती, ताले एमिति ऋण, रोग, व्यवसाय रे क्षति, विभिन्न समस्या, शत्रु, बुद्धि, माली, मकदमा ये सब जारी रहिबो। प्रत्येक जिनिष प्रतिकार कले तार फल निश्चित भाव में कमिबो एवं प्रतिकार कले मध्य आपणकर भविष्य उज्जवल निश्चित हबो। मोर प्रिय बिछा राशि भाई बहन माने, तेबे काल विलंब डेरी न करी आसंतु आमे देखिबा जे कि मार्च मास किपरि कटिबो। जेहेतु मार्च मास वर्तमान होई नाही, वर्तमान फेब्रुआरी मास चलीछि। ए फेब्रुआरी मास रे वर्तमान आपनकर परिस्थिति कोन अछि से विषय रे म दुईटी कार्ड संग्रह करिवि एवं तापरे 9टी कार्ड जा रहिबो मु आपनको पई मार्च मास विषय रे निश्चित कहिबि। खूब कम समय भितर मु कार्यक्रम को परिसमाप्ति करिवि। आपण माने कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित देखिया पई अनुरोध। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची मोर प्रिय बिछा राशि भाई बहन माने, आमर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी से विषय रे आमे वर्तमान दुईटी कार्ड बाहर करबा। जय श्री कृष्ण। भाई बहन माने, आमे प्रथम जेहेतु मार्च मास होई नै, फेब्रुआरी मास चलीछि। वर्तमान फेब्रुआरी मासर स्थिति वर्तमान देखिले ये राहुंकर कार्ड आसीछि। ये राहुंकर कार्ड जो आसीछि, ये राहुंकर कार्ड जो आसीछि, पुणी राहुंकर कार्ड परे परे ता पूर्वरु गोटे सप्ताह पूर्वरु ये 9 ऑफ कप कार्ड आसीथिला, जे कि आपनकर इच्छा सब गोटी गोटी हे कि पूर्ण हबो, किंतु वर्तमान नो माने आगु को अपेक्षा करंतु। ये कार्ड जा प्रमाण करुच्ची वर्तमान स्थिति एपरी अच्छी, जहाँ भी असुविधा, जहाँ भी समस्या, तार रिजल्ट भल निश्चित आगु को आसीबो। कर्म क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। जहाँ भी काम करिवे ख्याति, सुनाम, सफलता मिलिबो। जहाँ प्रोजेक्ट हाथ को नेबे सेतुर डबल फल आपनको मिलिबो। जदि भी व्यवसाय बढ़ेबा को चाहउथंती तेबे ये बहुत भल समय अछि। मोर प्रिय जा कि बिछा राशि भाई बहन माने, जे कि गोटे सप्ताह पूर्व एई कार्ड रो कथा, किंतु वर्तमान एबे समय कथा कहले ये डेथ कार्ड रो कथा कहले ये राहुंकर कार्ड आसीछि। किछि गोटे समस्या आपनकर शेष हबो, कोनोसी एक समस्या जहा कि शेष हबो। संपर्क, पुराना संपर्क हो, पुराना कार्य हो, पुराना केसबास हो, पुराना कर्जदाम हो बा कोनोसी एक कार्य वर्तमान डेथ माने जीवन रो किछि गोटे मूल्य को हरैबा को आपनको पड़िबो, जहा कि पुणी नूतन भाव में, नूतन सूर्य भाव में किछि उदय हबो। तेणु ये डेथ कार्ड आसीछि। वर्तमान स्थिति एमिति अछि, कोनोसी एक कार्य रो एंड हबार जोग देखा दउछि। मन करंतु गोटे कार्य होउछि, से कार्य बंद हो जिवो, किंबा गोटे संपर्क लागिछि, से संपर्क बंद हो जिवो, किंबा कोनोसी गोटे समस्या थिला, से समस्या रो परिसमाप्ति घटिबो, किंबा कोनोसी गोटे इच्छुक होई कि गोटे कार्य करूथिले से कार्य करि परिबेनी, सेठी बंद भी रहइबो। वर्तमान सिचुएशन एई स्थिति रे अछि। ये हूँ फेब्रुआरी मासर कथा, माने वर्तमान स्थिति। जदि आमे मार्च मासर प्रथम सप्ताह को गति करबा, प्रथम सप्ताह यार प्रभाव मध्य पड़ी एठी 7 ऑफ कप कार्ड आसीछि। 7 ऑफ कप कार्ड कहले गोटे द्वंद्व, मन भितर किछि गोटे द्वंद्व रहउछि, जहाँ कि द्वंद्व भितर कोटा करिवे नाही। फास्ट सप्ताह रे आपनको एमिति लागिवो, छंदी हे जिवे, किंतु एठी सूचना दिया जाउछि आपण मन को टिके ए समय शांत रखिबे, आ भाबिबे आपण कोन करिवे, जहाँ आपनको ठीक लागिवो, आखि बुझी के आपण जहाँ चाहिबे, जहाँ करिया पई इच्छा होउछि करंतु, अन्य ऊपर आजु ध्यान दियंतु नाही। एमिति हेले नले द्वंद्व भितर रहिले जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपनको हाथ अछि से सब चली जिवो। तेणु शांत मन रे भाबिकी निष्पत्ति नवा दरकार। ये नेगेटिव कार्ड अछि। प्रथम सप्ताह रो दिने 2 दिन आपनको पई टिके एपट सपट हेई पारे, किंतु तार परवर्ती कार्ड सुंदर कार्ड आसीछि। प्रथम सप्ताह त माने भल मंद भितर समय अतिबाहित हबो। परवर्ती कार्ड जो आसीछि नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड,
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ବା କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ମନ କିଛି ଉଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଏ ମାସରେ ପୂରଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଆମେ ଗତି କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଯିବ, ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ବି ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ ସଫଳ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ ମାସରେ ଆସିପାରେ, ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଦେବେ, ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନଜର କଲେ ଇଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି ଯେମିତି କହିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ବେଳେ ଏଠି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ ଏ ମାସରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଉଠିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଅଫ୍ କପ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ବହୁତ ମସ୍ତ କାର୍ଡ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଗଲେ ଆସିଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦର୍ଶାଉଛି। ମାନେ ବିଚାର ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନି ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ ବାସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଝୁଟ ଝାମଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଡ଼ୁଆ ଥିଲା, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ରହିବ। କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାସରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଲାଭ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସଫଳଗାମୀ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଇଏ କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 6 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଇନସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମନରେ ଛଳ କପଟ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ କହୁଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଠି ବି କହୁଛି ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ, ଯାହାକି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ ଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି 7 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଏଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଆସିଛି। ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡରେ କିଛି ବି ଫରକ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନମନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ତଥାପି କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ 5 ଅଫ୍ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି, 5 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଯାହା ଆସିଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଘୁରିସାରି ହେବେ। ନିଜ ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହାରର ବିଚାରକୁ ହେଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଶାନ୍ତ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ 5 ଅଫ୍ କାର୍ଡ, ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଙ୍ଗାମା ପଶିବେ ନାହିଁ। କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଶରୀର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବେ ନାହିଁ।
ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ମୁଁ ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। କେଉଁ ତାରିଖ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାର୍ଡ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍, ଶେଷ କାର୍ଡ ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କହିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବାଲା ଆସି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବାଲା ତାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ସେମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ହେବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ତାହା ଠିକ୍ ସମୟ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପରିଣତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜକୁ ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯାହାକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କାହାରି କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପାୱାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣ ରହିବେ ଏ ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ରହିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କିଛି ଇନକମ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଲାଇଫରେ କିଛି ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବ, ରାତାରାତି ବଦଳିଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଜାଣିପାରିବେନି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ହାତକୁ ଧନ ଆସିବାର କୌଶଳ ରାସ୍ତା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆସିଲା ମାତ୍ର 2ଟି କାର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ତା ନହେଲେ ଆଉ ଯେତେ କାର୍ଡ ଆସିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାର କରଜ ଦିଅନା କିମ୍ବା ରୋଗ କିମ୍ବା ଋଣ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମତାନ୍ତର ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନେକର ରାତିରେ ଆପଣ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ସମସ୍ୟା ଲାଗିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା। ତେଣୁ ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା, ଏବଂ এই ବିଛା ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଋଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ ମତାନ୍ତର ପାଖରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ତେବେ এই ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମାଲିକ, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ এই ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ନିଚରେ ରହିଲେ କି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ତେବେ এই ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ କଲେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ଭୋକ ମରିଯାଏ, ସେମିତି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୂଳଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବା ମାଲିକ। ସେ ମାଲିକ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି এই ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ନିଚ ରହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରକ୍ତପିତ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଯଥା ଯାଦୁ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଭଗନ୍ଦର ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରମେହ ଦେଖାଦେବ, ବ୍ରହଣ ଦେଖାଦେବ, କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେବା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାହିଦି କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ। ଯଦି ଆପଣ এই ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ରୋଗ ଯଦି ହୋଇଥାଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, କିମ୍ବା ଏ ରୋଗ ଯଦି ନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। এই ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ନା ମଙ୍ଗଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଟନସିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଗଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, କଣ୍ଠ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ରକ୍ତ ବିକାର, ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଆଖିର ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବେହୋସ ହୋଇଯିବା, ଇଏ ସବୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା,
16 विशाखा नक्षत्र 17 अनुराधा नक्षत्र 18 ज्येष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र भाई भाई मानक मंगलंकर प्रतिकार नित्यांत भाव में आवश्यक। जदि मु प्रतिकार कहि ए सुगंधी गचर मूल जदि आपण धारण करुछंती ये रोग निश्चित भाव में उपशम हम रोग गुड़िक कंट्रोल रहिबो मंगल मध्य संतुष्ट रहिबे। एवं जदि आपण मंगल को संपूर्ण संतुष्ट करने को चाहते ऋण रोग समस्या मन मतांतर शत्रु बुद्धि व्यवसाय लाभ ये सब जदि लाभ पाइबा चाहते मंगल को संपूर्ण संतुष्ट करने को एक तीनमुखी रुद्राक्षरटे आपण व्यवहार करने आवश्यक अच्छी। देखंतु यही तीनमुखी रुद्राक्षर जदि आपण गोटे व्यवहार करुछंती यही तीनमुखी रुद्राक्षर व्यवहार कले आपनकर कोन हबो ना मंगल ग्रह संतुष्ट रहिबे। एही तीनमुखी रुद्राक्षर को साक्षात अग्नि भाव में विचार करा जायछि। स्त्री हत्याकारी पापी स्त्री तीनमुखी रुद्राक्ष धारण कले मध्य से पापरु ताको मुक्ति मिलता तेबे तीनमुखी रुद्राक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में पूजा करा जायଥାଏ। स्वर्ग मर्त्य पाताल भाव में ताको तुलना करा जायଥାଏ। तीनमुखी रुद्राक्षर तीनोटी गुण भी अछि। तीनोटी गुण को सत रज तम आकाश पाताल पृथ्वी भाव में विचार जो करा जायछि। एही तीनमुखी रुद्राक्ष धारण कले बात पित्त आदि रोगरु मध्य आपनको उपशम मिलिଥାଏ। एते पावर रहउछि जाको स्वयं रुद्र नारायण भगवान शिव शंकर शंभु माने धारण करिसंती तार पावर सेमिति किछि थाए जाकि ये मध्य रोग को मध्य कंट्रोल करिଥାଏ। याकू धारण कले मनुष्य ठारे थिबा कुबुर्ती गुड़िक नष्ट होइଥାଏ। आपण मन करंतु मनुष्य मनरे सदाबेले पाप मन जागृत होउछि सेगुड़ी को मध्य ये कंट्रोल करिଥାଏ। पर स्त्री गमनकारी पापी जेबे एई रुद्राक्षर को धारण करंती ताले पापीर उक्त पाप मध्य ध्वंस होई जायଥାଏ। तेणु मोर अनुरोध मोर प्रिय विचारासी भाई भणी माने निश्चित भाव में आपन राशि अधिपति ग्रहराज मंगल को संतुष्ट करने आवश्यक अच्छी। कारण सेनानायक मंगल से जदि कोपांडल हेबे सबु अमंगल सृष्टि होता है सबु गुड़ाक बाधा विघ्न जागृत होता है। मंगल दोष आरंभ हेले विवाह होई न थाए। मंगल दोष कारण अस्थि भांगिबा बा हाड़ भांगी जिबा बा विभिन्न प्रकार समस्या तेणु मंगल को संतुष्ट करने आमर निहाती भाव में जरूरी अच्छी। तेबे मन रखु कारण मु आउथरे भी कही दउछि ए मंगल जो तीनमुखी रुद्राक्षर कथा मु कहली तीनमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह होचंती किए ना मंगल। यही रुद्राक्ष तीनमुखी अग्नि ग्रह प्रात्य बा हलाय दक्षिणाय स्वरूप अटे। ये तीनमुखी रुद्राक्षर ये तीनमुखी रुद्राक्षर धारण करिवार मंत्र ओम क्लीं विष्णु देवाय नम मंगल अस्थि मजा गंठी आदि व्यथार कारण होइथिबारु अस्थि मजा गति माने मंजा गति रोग निवारण मध्य होइता है। व्यक्ति ये तीनमुखी रुद्राक्षर धारण करिवा लाभकारी निश्चित भाव में होइता है। तेबे मोर कहिबार कथा मोर प्रिय जाके विचारासी भाई भाई माने आपण माने जदि कोनोसी कारणवशत रुद्राक्षर किंबा सुगंधी गछर मूल जदि धारण करी न पारिले ताले पुरुष व्यक्ति माने प्रत्येक दिन मंगल पई शिव श्रुति पाठ करंतु सेतिरे मध्य मंगल संतुष्ट रहिबे। आउ माने महिला मानक कथा मु जदि कहिबी मोर प्रिय महिला माने मां माने भौणी माने मंगलांकर मन रखंतु मंगल अशुभ रहउचंती जदि जानुचंती मंगलांकर उपासना करंतु प्रदर्श पूजा और मंगलंकर रत्न जहाँकि प्रबालटे आपण मैंने धारण करूँ देखिए ये मंगल दोष आपंकर दूरे जीव। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक सामान्य प्रतिकार किंतु मुझे आपण मानक कहबी मार्च मासरे केउ तारिख रे कौन सब लाभ हम से विषय मु कही सारांश कथा कहबी तापर कार्यक्रम को मु शेष करी। एवं एठी मध्य गोटे कार्ड आसी ये हूँ एक्स्ट्रा मेसेज जहाँ आम देखिले सब भल कार्ड आसी किंतु यही कार्ड है मुख्य कार्ड। ये कार्ड रे कौन परीक्षा रे पास करूछंती कि फेल होउछंती ए कार्ड रु संपूर्ण भाव में जना पड़ीजिव। तेबे ता पूर्व आसतु मार्च मासरे केउ तारिख रे आपनकर भल दिन रहउछि केउ तारिख रे आपनकर मंद समय रहउछि मु से विषय कहूछि आपण नोट करके रखंतु। विचार राशि व्यक्ति माने मार्च मास 1 रु 4 जहाँकि समय खुशी अवश्य अतिबाहित करेंगे किंतु सौभाग्य प्राप्ति अवश्य हम सुखाद्य भोजन लाभ करेंगे कहीं ना आय उत्तम अनुकूल स्थिति सब कुशल कार्य माने प्राप्ति हम पारिवारिक सुख शांति व्यवसाय उन्नति हो कहीं ना ये जो कार्ड आसी फरक पड़ूना ये कार्ड उपर ये जो कार्ड आसी ये नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड कहले आपण मन रखंतु ये उद्योगी कार्ड कैरियर रिलेटेड किसी उद्योग दे थाए। तेणु 10 जन लोक पाखे पिला जड़े माने दुष्ट पिला थाए सी शांत होता है। यहाँ प्रभाव जो मंद प्रभाव किसी भी पड़ूना कहीं एगुड़िक सब पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु गोटे पॉजिटिव कार्ड 10टी भितर जब गोटे नेगेटिव कार्ड आसला तार फरक किसी आप पड़ूना। तेणु मनमुना करना ना 1 रु 4 तारिख हर्ष उल्लास सौभाग्य प्राप्ति पाइबे सुखाद्य भोजन करेंगे सम्मान लाभ करेंगे आय उत्तम अनुकूल स्थिति सर्वकुशल साहाय्य प्राप्ति पारिवारिक सुख शांति व्यवसाय उन्नति आपण पाई परिबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही।
କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଭ ରହିବ 5 ରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ରହିବ, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯେ କି 5 ରୁ 9 ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ପଡ଼ିବ। 10 ରୁ 21 ପୁରା ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ସୁଗମ ସମୟ, ଆୟ ଉତ୍ତମ, ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି, ସର୍ବକୁଶଳ, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ 22 ରୁ 23 ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ, 22 ରୁ 23 ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। 24 ରୁ 31 ଧନ ଲାଭ, କର୍ମର ସଫଳତା, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ, ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ଏଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆର ବି କିଛି ଫରକ ସେମିତି କିଛି ପଡୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ମାସରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଆୟ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଦେହ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ, ଦୂର ଯାତ୍ରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଦେଉଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଚାକିରିରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଅତି ଭଲ ଫଳ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ଟିକିଏ ଖାଲି ମାନ୍ଦାଳିଆ ଲାଗିବ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି, ଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ ଯାହା କଥା ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଫେଲୁଅର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। वाह, बहुत भल कार्ड अच्छी द हैंगडमैन। ये हैंगडमैन जो कार्ड आसी आप बहुत कष्ट परिश्रम करछंती, नुआ किसी सफलता आपको मिलिबो, अपेक्षा करिथिबा दीर्घ दिन समस्या दूरीभूत हबो, बड़ धरणर आशा थिले ता धीरे धीरे हबो, किंतु परिश्रम जारी रखंतु, भल दिन आगको आसुची, बृहस्पति भगवान दया आपको ऊपर रहिबो, सफलता अवश्य मिलिबो, उचित परिश्रमर मूल्य भल सेलिब्रेशन आपको मिलिबो। कारण मोर प्रिय जाकि बिछा राशि भाई भणी माने आपण माने मन रखंतु, आपनको पाई दिन निश्चित भाव में भल अच्छी, आपण निश्चित भाव में पास करेंगे, एते संदेह करिवार किछि नाही। घर परिवार दाम्पत्य जीवन हस खुशी आनंद उल्लास रहिबो, नुआ किछि करिबा को चेष्टा करिवे, सेलिब्रेशन भल रहिबो, व्यवसाय माने किछि सफलता हस्तांतर हबार योग कहूछि। छात्र छात्री माने परिश्रम जारी रखंतु, आगको निश्चित आउरी भल सफलता पाइबे। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु, जदि कार्यक्रमटी आपनको मन स्पर्श करिथिबो निश्चित लाइक करंतु, शेयर करंतु, हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रत्येक दिन दैनंदिन राशिफल चलछि ताकू मध्ये आपण देखंतु। एही माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे अनेक अनेक नुआ नुआ टिप्स प्रत्येक दिन दिया जाउछि। आपनकर समस्या समाधान पई आमे स्क्रीन ऊपर नंबर देइछु। जो व्यक्ति मानकर कोनोसी भी समस्या अछि प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर फोन माध्यम रे कांटेक्ट करि परिबे एवं आमे तार समस्या समाधान पई निश्चित उपाय आपण मानको बरात करि परिबु, समस्या मुक्त मध्ये आपण हे परिबे। आज तो समय हेछि, आपण मान ठार विदाय नै रहउछि। नमस्कार।